خردلۃ علی حکم اتصالی، فرمایا میں اللہ کی ساری مخلوق کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کے اوپر رائی کا شخصوں کا دانہ ہوتا ہے. علی الحسنی والمقدع مقامی وعلامی علی راس الجبالی وعبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی. فرمایا میں حسنی ہوں اور مقام مقدع میرا مقام ہے. میں پڑھ رہا تھا میرے پیر کے اندر حضرت پیر صاحب پیر میرے نشاء صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاجار گولڈا، جب آپ کی ملاقات ہوئی حضرت خواجہ لبک رحمۃ اللہ علیہ سے، تو اس طریقے یہ بات حضرت غوث پاک کے حوالے سے یہ بات جب ہوئی تو آپ نے یہ بات فرمائی کہ حضرت غوث پاک کا مقام مقدع مقام ہے. فرمایا وہ مقدع آپ کے ہی زمانے کے ایک شخص نے، ایک اللہ کے ولی نے آپ کے مرید سے، حضرت غوث پاک کے مرید سے فرمایا کہ میں حضوری کے اندر حضرت غوث پاک کو تو میں نے کبھی نہیں دیکھا. حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جب وہ مرید واپس آیا تو اس نے یہ عرض کی تو سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی فرمانے لگے کہ میں مقام مقدع میں رہتا ہوں، جہاں سے میں تو اس کو دیکھتا ہوں وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا. سبحان اللہ. فرمایا کہ وہ جو تیرے اس شیخ کو جس نے یہ بات کہی تھی، فرمایا اس اللہ کے ولی کو جو سورہ فاتحہ کی جو تختیاں ملی تھی وہ بھی میرے ہاتھ میں ملی. سبحان اللہ. مقدع پر حضرت غوث پاک آپ اس مقام پر فائز تھے. اسی لیے تو حضرت سلطان العارفین آپ شور کوٹ کے ٹبے پر ٹیلے پر کھڑے ہو کر منہ بغداد کی طرف کر کے عرض کرتے ہیں، سین سن فریاد پیرا دیا پیرا عرض سنے کم دھر کے ہوں، بیڑا اڑیا میرا بچ کپڑا دے دے جنہیں بچ نہ پاندے ڈر کے ہوں، ہارے جینانی محبوب سبحانی میری خبر لے وہ ڈٹ کر کے ہوں، تے پیر جنا دے میرا باہو کتی لگ دیتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. حضرت غوث پاک فرمایا وہ صرف کندھی نہیں لگاتے بلکہ غوث پاک میں تو ڈوبے ہوئے بیڑے بھی آپ نے چلائے. اللہ کے ولی جو بھی بات ایک ہی ہوتی ہے کہ بیڑے ترانے والی پیر کامل جو ہے، آپ فرمانے نا خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرمانے نا وطن کو لوبے وطن تھیو سے ہکتے دل بندے سانگے بسے میاں تے بنیاں بھیکاں تار ہوئے سب لانگے عملہ والے پہ تر تر بہندے کہ غافل ہوتے کھاندے غلام فریدہ اڈن دیں دے اپنے کامل پیر جنہوں کامل پیر ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. الخلاء یوم بعض لبعض عدو للمتقین. فرمایا یہ نسبت اور یہ محبت اللہ کے ولیوں کی وہاں آخرت میں بھی کام آئے گی اور اللہ تبارک و تعالی مشرق والے شخص کو مغرب والے ولی کے ساتھ اکٹھا کر دے گا. سبحان اللہ. جہاں میرے ولی کا ٹھکانہ ہے تیرا ٹھکانہ بھی ساتھ. سبحان اللہ. حاضری یہ جو مختصر وقت تھا اللہ تبارک و تعالی اس آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ پہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا. حاضرین محفل، جناب محترم صاحبزادہ محمد ابراہیم نقشبندی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اپنی افکار و خیالات کی موضوع سے مالا مال فرما رہے تھے. دوران خطاب قابل صد احترام محترم المقام حضرت قبلہ پیر سید امتیاز علی شاہ صاحب گیلانی، جناب محترم حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید اسماعیل علی شاہ صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت امام علی شاہ بخاری آپ تشریف لائے. میں تمام پیران نظام کو مشائخ عزیز احتشام کو خوش آمدید کہتے ہوئے انہیں آج کی اس محفل میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. حاضرین معظم، اب جس عظیم خطیب کو میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، ان کا نام ہی ان کے تعارف کے لیے کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں چنا ہوا ہے کہ یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ممالک میں بھی مدحت آل رسول کے چراغ روشن کر رہے ہیں. اور حقیقت میں عالمی مبلغ اسلام ہے، مبلغ یورپ ہے. ابھی حال ہی میں نواسہ رسول جگت گوشہ بطول ابن رسول کی پاک بارگاہ میں حاضری کی شہادت حاصل کر کے کانفرنس کی صورت میں آپ بیرون ممالک کے دورے سے تشریف لائے ہیں. دربار عالیہ کی آخری نشست میں ہمیشہ ان کا خطاب بے مثال ہوتا ہے. تو ان کا نام ان کے عظیم مقام کی ترجمانی کرتا ہے. ان کا نام ہے محمد اقبال. جو خود اقبال ہو وہ صاحب کمال ہوتا ہے، جو محمد کا اقبال ہو وہ بے مثال ہوتا ہے. اور پھر یہ محمد اقبال ہی نہیں، محمد اقبال چشتی بھی ہے، اور جو پھر چشتی ہو پھر اس کا مقام دگنا ہو جاتا ہے. وہ بندہ کیسے بیان کر سکتا ہے؟ آپ تمام پیر بھائی ان کے مقام کو جانتے ہیں. مبلغ عالم اسلام حضرت علامہ مولانا عندلیب گلشن آل رسول مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد اقبال چشتی صاحب امیر جماعت اہل سنت پنجاب، آپ تشریف لائیں اور ہمیں مدحت آل رسول کے موتیوں سے مالا مال فرمائیں. حضرت قبلہ علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب.
پھر بھائیو چشتی صاحب نعرہ جیوے 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 سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد صدر محفل مخدوم اہل سنت جگر گوشہ غوث الورا سبحان اللہ قاسم فیضان غوث الورا سبحان اللہ امین فیضان غوث الورا فخر السادات پیر طریقت حضور قبلہ چند پیر گیلانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور اس آستان کرم کے چمکتے ہوئے آفتاب و مہتاب ادیب ملت خطیب ملت فاضل جلیل وارث علوم غوث الورا سبحان اللہ حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ محمد ضیاء محی الدین شاہ صاحب گیلانی سبحان اللہ دامت برکاتہم العالیہ عرس پاک کی تقریب میں تشریف فرما سادات کرام علماء کرام شرکائے تقریب مقدس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی طرح میری بھی خوش قسمتی ہے کہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، سالانہ عرس پاک کی تقریب میں حاضری ہوتی ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کے منگتوں کی لسٹ میں ہر سال نام کی تجدید ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک صدقہ سیدہ زہرا پاک کا، مولا مرتضیٰ کا، امام حسن مجتبیٰ کا، سید الشہداء کا اور حضور غوث الورا کا، یہاں جتنے حاضرین ہیں ان سب کو دنیا اور آخرت میں زہرا پاک کے نوکروں میں رکھے۔ بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، یہ آیت جب بھی پڑھی جاتی ہے حیا والوں کا ذہن، ایمان والوں کا ذہن فوراً رسول اللہ کے گھرانے کی طرف جاتا ہے۔ جب بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے میں پھر یہ جملہ دہرانے لگا ہوں، حیا والوں کا ذہن، ایمان والوں کا ذہن فوراً میرے رسول کے گھرانے کی طرف جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب میں نے رسول اللہ کے گھرانے کی بات کی ہے تو کوئی مسلمان ایسا نہیں جو آقا کے گھر میں آقا کی گھر والیوں کی عزت کو سلام نہ کرتا۔ میں بالکل کھلم کھلا یہ بات کہنے لگا ہوں، کائنات میں طہارت جہاں جہاں بھی گئی ہے رسول اللہ کی نسبت کی خیرات بن کے گئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کا تعلق میرے پاک نبی سے ہوا مصطفیٰ کریم نے اسے پاک کر دیا۔ آہا سبحان اللہ۔ مصطفیٰ نے قدم رکھا زمین پر، زمین کو پاک کر دیا۔ نبی کے حرم میں خواتین آئی، امہات المومنین بن کے وہ پاک ہو گئی۔ نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے صحابہ نے کلمہ پڑھا، محمد عربی کے ہاتھ نے سارے صحابہ کو پاک کر دیا۔ یہ عجیب اللہ کی شان ہے کہ
नबी के जिस्म से बना के तैयब व ताहिर बना दूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। एहसास है इस बात का सुभान अल्लाह। कि पीरों का दीदार करते हुए चौथी नशिस्त में भी आप थके नहीं, लेकिन एक इज्तिमाई नारा लगा दें, बगदाद के दूल्हा देखें मेरे बच्चों की महफिल में लोग कितना खुश हैं। आहा सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हज़रात मोहतरम, बगैर किसी तमीज़ के मैं तकरीर शुरू कर चुका। और देखिए नबी पाक का पाक खानदान, गुफ्तगू का आगाज हुजूर मौला मुर्तजा से करने लगा हूँ, इसलिए कि आले मोहम्मद को सलाम करना हो तो पहले मौला अली को तो करना ही होगा सलाम। नबी पाक अलैहि सलाम तशरीफ फरमा है आका की बारगाह में। हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा सरकार के चचा जान भी बैठे हैं। इतने में मौला अली हाजिर बारगाह रिसालत हुए। अभी आका की बारगाह में पहुंचने पाए ही थे कि मेरे आका मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी का अपना अंदाज करीमाना है। मौला अली के लिए मेरे आका खड़े हो गए, और सिर्फ खड़े नहीं हुए, बहाना कहूँ हजरत मौला कायनात को सीने से लगाया, वह कब्बाला और मौला अली को चूमा। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह रहे हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस पर उलमा कुछ की कुछ तशरीहात करें अपनी जगह, मैं किसी को तशरीहात से रोक तो नहीं सकता, लेकिन एक बात जरूर बताता हूं, अरे सारी कायनात मुस्तफा के लिए क़याम करे और मेरा नबी मौला अली के लिए क़याम करे। सुभान अल्लाह। और ये वैसे अजीब रंग है, मौला कायनात आए मेरे आका क़याम फरमाएं, और सैयदा ज़हरा आए मेरे आका क़याम फरमाएं। अगर आपको समझ आई हो तो ऊंची आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। देखिए अभी यहाँ सैयद तशरीफ लाए, पीर साहब किबला ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल फरमाया, बड़ी बात है, इज्जत दी। लेकिन मेरा एक जुमला सुनिए, अली आए और मेरे आका खड़े हो जाएं, सैयदा ज़हरा पाक आए और मेरे आका खड़े हो जाएं, हसनैन करीमैन मस्जिद नबवी में आए, उठने गिरने लगे तो आका मिंबर छोड़ दें और जाकर हसनैन को उठाएं। किसी को समझ आए या ना आए, हमें तो ये बात समझ आ गई, मुस्तफा ने फरमाया अली और ज़हरा हसनैन के लिए मैं क़याम करके बता दूंगा। इनका एहतराम उन्हीं को नसीब होगा जिस पर मुझ मोहम्मद की निगाह होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मौला कायनात को मेरे पाक नबी ने चूमा, चूम के मौला अली को साथ बिठाया तो हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब से रहा न गया। हुजूर के चचा जान हैं, मौला अली के चचा जान हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह आपको अली इतना प्यारे लगते हैं। सुभान अल्लाह। मुस्कुराते हुए अली के लिए खड़े हो गए। मेरे पाक नबी ने जो जुमला इरशाद फरमाया, उस जुमले की तिलावत से मुझे आपकी ज़हनी तवज्जो चाहिए। जुमले से पहले मेरे नबी का इरशाद सुनिए और इस उर्स पाक का लंगर समझ के इसे दिल में महफूज कर लीजिए। मेरे नबी ने फरमाया या अम्मे वल्लाह, ऐ मेरे चचा मुझे अल्लाह की कसम, अल्लाह अशद्दु हुब्बन लहू मिन्नी, फरमाया मैं इतना अली से प्यार नहीं करता, मुझसे ज्यादा मेरा खुदा अली से प्यार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अशद्दु हुब्बन लहू मिन्नी, अल्लाह मुझसे ज्यादा अली से प्यार करता है। कायनात वालों देखो, मुस्तफा के प्यार की भी हद नहीं, खुदा के प्यार की भी हद नहीं, खुदा भी हजरत मौला मुर्तजा से प्यार करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे। अली हैदर शाह साहब तशरीफ ला चुके हैं, दिल के अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। साहब तशरीफ ला चुके हैं, सजादा नशीब दरबार आलिया, ख्वाजा दाइमुल हुजूरी कसूरी दरबार आलिया, दौलत शरीफ कमालिया जिला टोबा टेक से आप तशरीफ लाए, दिल के अथाह गहराइयों में खुशामदीद कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। की आले पाक के अफराद तशरीफ ला रहे हैं, सभी को खुशामदीद। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह अशद्दु हुब्बन लहू मिन्नी, ऐ चचा अब्बास रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु, मैं जितना अली से प्यार करता हूँ
اس سے کہیں زیادہ خدا علی سے پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. اور دیکھیے اللہ کے محترم، یہ بڑا عظیم المرتبت اور لاجواب مقام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ علی کو پیدا نہ کرتا تو میں زہرا کا نکاح کس سے کرتا؟ یہ مولا کائنات کی شان کا اظہار ہے. فرمایا علی پیدا نہ ہوتے تو میں زہرا کا نکاح کس سے کرتا؟ میں آپ اس کی تقریب میں بابا کے طور کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم کائنات میں مرتضیٰ بھی ایک ہے، زہرا بھی ایک ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ پاک نے مولا کائنات کو بڑی شان عطا کی. اور دیکھیے یہ عجیب جوڑا ہے مولا مرتضیٰ کا سیدہ زہرا کا. میں دھیمے لہجے میں بات کروں تاکہ آپ کے دل میں اترے. حضور فرماتے ہیں اللہ نے زہرا کا نکاح علی سے عرش پہ کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کو اس بات پر خوشی ہوئی وہ اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ. اللہ نے زہرا کا نکاح علی المرتضیٰ سے عرش پہ کر دیا. اور پھر مجھے حکم فرمایا کہ اے محمد عربی کریم، ہم نے عرش پہ نگاہ کر دیا ہے، اب فرش پہ ان کا نکاح تم کر دو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لاجواب جوڑا ہے کہ مولا مرتضیٰ کا نکاح سیدہ زہرا سے عرش پہ خدا نے کیا اور فرش پہ مصطفیٰ نے کیا. اور سیدہ زہرا پیدا ہوئی مصطفیٰ کے گھر میں، مولا مرتضیٰ پیدا ہوئے بیت اللہ میں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، خدا کے گھر جیسا بھی گھر کوئی نہیں اور مصطفیٰ کے گھر جیسا بھی گھر کوئی نہیں. اور پھر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے پاکیزہ عقد سے جو پاک اولاد دنیا میں تشریف لائی، ان میں سے حضرت سیدنا امام حسن پاک، سیدنا امام حسین پاک. اور دیکھیے یہ بھی کیا انداز ہے. حضرت امام حسن پاک کی ولادت ہوئی تو حدیث پاک میں ہے اللہ نے فرمایا جبرائیل عرض کی یا اللہ کیا آرڈر ہے؟ فرمایا قد بولےلا لے محمد ابن، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا پیدا ہوا ہے، جاؤ مبارکباد دے کے آؤ. حسن پیدا ہوئے مولا مرتضیٰ کے گھر. رب نے فرمایا حسن پیدا ہوا ہے، بیٹا ہے محمد عربی کا. جبرائیل جاؤ جا کے مبارکباد دو. جناب جبرائیل آئے، مصطفیٰ کریم کو سلامت کیا. سلامت کرنے کے بعد مبارکبادی دی. مبارکبادیت کرنے کے بعد عرض کی آقا اللہ فرماتا ہے اس کا نام حسن رکھ دو. پھر حضرت امام حسین عالی مقام کی ولادت ہوئی. رب نے فرمایا قد بولےلا لے محمد ابن، اے جبرائیل محمد کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا ہے، جاؤ جا کر مبارکباد بھی دو اور جا کر کہو اس کا نام حسین رکھ دو. ویسے لوگوں کا شوق اپنی جگہ، علم کے گھوڑے دوڑانے کی بیماری اپنی جگہ، لیکن کائنات میں کوئی ایسا بتا دو جو پیدا ہوا ہو اور مبارکبادیاں جبرائیل لائے ہو. ایسے موقع پر کہتے ہیں سبحان اللہ. اور مبارکباد دینے والا خدا ہو، لانے والے جبرائیل ہوں، اور مبارکباد وصول کرنے والے محمد رسول اللہ ہو. آپ یہاں سے لے کر آخر تک، اور میں اس شک میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ کون کون حسنین کا نوکر بیٹھا ہے. جو حسنین کا نوکر نہیں وہ غوث پاک کے آستانے میں آتا ہی نہ. نوکر آپ سارے ہیں، سارے بولے. یہاں سے لے کر وہاں تک میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کائنات میں سونے بہت مل جائیں گے پر محمد کی تصویر یا حسن ملے گا یا حسین ملے گا. حسن کی بھی مبارکباد، حسین کی بھی مبارکباد. میں اپنی گفتگو کو شارٹ کرتے ہوئے آگے لے آتا ہوں. میرے پاک نبی کا انداز کریمانہ کیا تھا. حضرت نبی پاک علیہ السلام سیدہ زہرا کے گھر تشریف لاتے، فرماتے بیٹی میرے بیٹوں کو لاؤ، مجھے دکھاؤ. امام حسن آتے، میری طرف دیکھنا، میرے پاک نبی سینے سے لگا لیتے. امام حسین آتے، میرے پاک نبی سینے سے لگا لیتے.
अभी मौलाना पहले पंजाबी में तकरीर कर रहे थे, मुझे पंजाबी पूरी तो नहीं आती, कभी कभी मजा लेने के लिए मैं भी पंजाबी बोल लेता हूँ। अब मैं वो पंजाबी का लुत्फ लेने लगा हूँ, हरे मजमे में लुत्फ ना आए तो मेरे जुमले मुझे वापस कर देना। अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, लुत्फ आएगा। सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम हसनैन पाक को सीने लगा लेते थे। मैं उर्दू से माजरत करने लगा हूँ, मोहतरमा उर्दू साहिबा आप यहाँ मेरे ज़ौक़ का साथ नहीं दे रही, मैं अपनी पंजाबी बोलूँगा। और सुनो, सरकार हसनैन नू जफ्फी पा लेते थे। मैं तो सारे का चेहरा देना किनू किनू खुशी हुई, हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। सरकार हसनैन करीम ने इन्हू जफ्फी पा लेते सर। ते हुण मैं अगला जुमला आखा, मेरी अपनी तबीयत मचली है तो मैं आखन लगा, मेरा नबी हसनैन नू जफ्फी पावे ते इंज लगदा है कि जफ्फी नू मेराज हो गई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम हसनैन करीम नू जफ्फी जफ्फी जफ्फी। फर्शी मखलूक को तामी ऊंची बोलो, फर्शी मखलूक को तामी ऊंची बोलो, जुबान हिलनी चाहिए, हो जोर ना बोलो। मेरे आका हसनैन करीम मैनू जफ्फी पान। अगली गल सुनो, वयशुम्मुहुमा, और सूंघे मेरे नबी। ये जरा मैं नक्शा बताने लगा हूं, इधर हसन को, इधर हुसैन को। मैं छोटा जिहा मौलवी जे, ज़हरा बाप के बच्चों का कम ही मौलवी हाँ मैं। और ये सिर्फ मैं इतने नहीं आता, मैं अमरीका हाँ, यूरोप हाँ, जिते मर्जी हाँ, मैं ज़हरा बाप के बच्चों का कम ही मौलवी हाँ। तुहानू कसम चुक के आखन लगा, झूठे ते खुदा दी लानत औलाद ज़हरा नू कुछ होर वेखिया बगैर ज़हरा दी औलाद समझ के इज्जत करना कबर हशर जलील नहीं होगी। जिन्होंने तबीयत लगी है उच्ची आवाज में बोलो। नबी पाक अलैहिस्सलाम हसन पाक को सुनते, हुसैन पाक को सुनते। और मेरे वाल तवज्जो करो तो मैं अपनी गल करा, सारी कायनात खुशबुए महबूब को तड़पे और सारी कायनात खुशबुए महबूब को तरसे। और मेरा नबी कभी हसन को सूखे, कभी हुसैन को सूखे। जेडे पीरों के पीछे पीछे बैठे हो ना, यार गल्ला ना करो। हेलो ओ भाई जी, इस नाम तो चंगी गल नहीं यार। नारे तकबीर, आसमपुर शहर नारा बजेगा आज। मारो 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 नारे हैदरी। चलो सैयद बैठे ने स्पीकर अली की महफिल में, जो जा नहीं सकता अली के नाम का नारा, जो लगा नहीं सकता अली पाक के बच्चे इजाजत ना देंगे, किसी का बाप भी जन्नत में जाएगा। आप तवज्जो से समाअत फरमाएं, इमाम हसन को मेरे आका सुन गए, इमाम हुसैन को मेरे आका सुन गए। और किबला चंद पीर गिलानी साहब के चेहरे की जियारत करते हुए, सारे सादात की जियारत करते हुए एक बात मैं कहने लगा हूं, मैं बड़ा हैरान था, कुछ लोग हुसैन के होते हुए भी यजीद को अब्बा बनाने में तुले हुए हैं। आखिर बात क्या है? तो फौरन मेरे जहन में बात आई कि काफिरों को हुजूर की खुशबू नहीं आती तो गुस्ताखों को हसन हुसैन की खुशबू कैसे आए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा नबी जिस रास्ते से गुजर जाता था खुशबू फैल जाती थी। सिद्दीक़ अकबर को आती थी, जनाब उमर को आती थी, जनाब उस्मान को आती थी। सुभान अल्लाह। ऊंची आंखों में तकरीर गल मैं तां करांगा। एक बात सैयद अला इज्तिमा, असियां पक्के सुन्नी, आहले बैत दे कमी भी सुन्नी भी सानू सारे याद करने होंदे ने। मैं तुहाडे कोल पुछण लगा, मैं आज हुजूर चंद पीर गिलानी दामत बरकातुहु आलिया दी नौकरी वास्ते हाजिर होया। मैं तो उन्हें गल दसा, मैं एडा गया गुजरा मौलवी नहीं, मेरे आन की कीमत नहीं पै गई जो ज़िया मुईद्दीन शाह साहब ने मेरे लिए दुआवां कीतियां ने। सुभान अल्लाह, क्या बात। कोई एडा खच बंदा तो नहीं, मैंने पता है कि वड्डियां दी मर्जी होंदी है। उन्हें कहा कोई गल नहीं, ये नमाज गोडे टेक के साडे ते दरूद पढ़ देन कि असीं दो गल्लां कह छड्डांगे ते की हो जाने। सुभान अल्लाह, सुभान। असीं भी तो बड़ा डिटू डिटू दरूद पढ़ने हैं ना, जोड़े पढ़ते ऊंची आवाज में बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला, पढ़ो ऊंची, जोर ना पड़े वाला, हाथ चुक के बोले वाला। ए मौलवी
मोहम्मद में कोई एक बंदा थोड़ा मुराद है। मैं नाम लेता हूँ, शायद आपकी तबीयत लगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, सैयदा ज़हरा पर दरूद। जरा बीबी पाक के नाम दे बोले तो खुदा पूछे, ज़हरा पाक के दरूद, ज़ैनब पाक के दरूद, हसन पाक के दरूद, हुसैन पाक के दरूद, बाकिर पाक के दरूद, ज़ैनुल आबिदीन पाक के दरूद, जाफर पाक के दरूद, मूसा काज़िम पाक के दरूद, अली रज़ा के दरूद, गौसे जली के दरूद, हिंदुल वली के दरूद, दाता अली के दरूद, जमाते अली के दरूद, मेहरे अली के दरूद, मोहम्मद मुस्तफ़ा शाह के दरूद, असगर अली के दरूद, मोहम्मद के गुलशन दी हर गली के दरूद। साड़ी तो तबीयत है नहीं। हुण सुनो, मैं बिल्कुल तकरीर इख्तिताम कर लिया, जरा मैं इसका थोड़ा सा मजा लूंगा। इमाम हसन को सूंघे, मैं चिश्ती भी है ना, ये जी गल आ जाए तो मेरा दिल करता है इतने कवाली शुरू कर दे। कभी हसन को सूंघे, कभी हुसैन को सूंघे, कभी हुसैन को सूंघे, कभी हसन को सूंघे। मेरा नबी इधर हसन इधर हुसैन। मैं तुहाडे नाल फिर मुखातब हां, छाती दे इस पासे हसन होवे, इस पासे हुसैन होवे। सरकार जब सूंघदे होणगे हुजूर दा कलेजा कितना ठंडा। अरे मेरे आपका सूंघ इधर सूंघ इधर। और मौलवी साहबान तकरीर फरमाते हैं, मैं उन्हें सारे नहीं इज्जत करना, तकरीर नहीं करता जी, जन्नत की खुशबू सूंघते थे। तो मैं क्या मैनू कड़ा इतराज है, जन्नत के मालकां को जन्नत की खुशबू आनी है, जन्नत के मालकां को भाई जन्नत की खुशबू आनी है। तो मैंने कोई इतराज कोई नहीं। मैं क्या मौलवी जी तुसी की आंदे हो? मैं क्या मैं जरा वो आना जरा आपको हदीस आंदी है। उन्हें क्या वो की है? मैंने कहा सरकार से पूछा गया आप हुजूर हसन हुसैन को सूंघते हैं? फिर मैं हमारे हाँ नैया, ये दोनों मेरे फूल हैं और भाई ये दोनों मेरे फूल हैं। आज के इस महफिल में पंचतन पाक की औलाद बैठी है, इनकी मौजूदगी में कहना चाहता हूं सरकार ने मसला हल कर दिया। फरमाया इनको मैं सूंघता हूं, ये मेरे फूल हैं। फूल गुलाब का हो तो खुशबू गुलाब की आती है, फूल मोहम्मद का हो तो खुशबू मोहम्मद की आती है। और ये जुमला जो मैं अब कहने लगा हूं, इसको बड़े प्यार से सुनना। फूल में अपना कुछ नहीं होता, जो कुछ भी होता है उस दरख्त का होता है। फूल गुलाब का होगा, जाहिर भी गुलाब का, बातिन भी गुलाब का, खुशबू भी गुलाब की। कसम उठा के कह रहा हूं गौस पाक के फकीरों, इस बात को गौर से सुनना। फूल मेरे रसूल का, जाहिर भी रसूल वाला, बातिन भी रसूल वाला, खुशबू भी रसूल वाली, गुफ्तार भी रसूल वाली, किरदार भी रसूल वाला, सूरत भी रसूल वाली, सीरत भी रसूल वाली। अब मैं तवज्जो चाहते हुए ये जुमला कहूंगा, अजीब बात है, सूरत मुस्तफा से मिलती, सीरत मुस्तफा से मिलती, खुशबू मुस्तफा से मिलती, किरदार मुस्तफा से मिलता, रफ्तार मुस्तफा से मिलती, गुफ्तार मुस्तफा से मिलती, महक मुस्तफा से मिलती। ज़माना देखता या हसन होते या हुसैन होते। सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात। और आज की मेरी तकरीर की आखिरी बात, हमारे भी मोहब्बतों के वाह इम्तिहान होते हैं। यहाँ मेरी हाजिरी जब तक मेरी जिंदगी है, मैं निजात का जरिया समझ के हाजिर होता हूँ। मैं कल अमेरिका से आया हूँ, रात में जंग में एक जगह तकरीर करने गया तो वहाँ कोई हजरत का खादिम होगा, तो कहते हैं आपने सुबह उधर अस्ताने पाक पे हटवा शरीफ नहीं जाना। मैं कहा भाई मैंने रात भी तक करना है, सुबह कौन जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाजिरी हो गई। तो मैंने कहा इन पाकों का सदका, इनके नौकर भी जानते हैं कि हमारे अस्ताने का कुछ लगता है। सुभान अल्लाह। आगे पूछा क्या आप जाननी के? अब सुनिए, मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करने लगा हूँ। मोइन के कसम, वाली हिंद, अदाए रसूल, ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कलाम पर बड़े लोगों ने इमाम हुसैन की शान में बोला है, लिखा है। और मैं जरा और मिजाज का बंदा हूँ, गाली गलोच मेरी तबीयत में नहीं है। दुरूद पढ़ने वालों को गालियाँ आती नहीं। मैं रात तकरीर करने लगा तो वहाँ एक बंदे ने नारा लगाया, जसीद के लानत, और मैं कल लानत का करा हुसैन की, मैं पहले दिन ना ही ना ले उस कमीने का।
ہم حسین سے فارغ نہیں ہوتے. تجھے کون یاد آ گیا؟ میں غریب ممالک میری کس بات پر گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں. شاہ اسد حسین. سبحان اللہ اونچی آخو. شاہ اسد حسین. حسین بادشاہ ہیں. چلو میں حسین پاک کہنا تجھے کہنا ہے بادشاہ ہیں. حسین پاک امام حسین پاک. جڑے جڑے حسین پاک کے فقیر بیٹھے ہو نا سارے بولو حسین پاک بادشاہ. حسین پاک بادشاہ. حسین پاک بادشاہ. آپ کہیں گے محمد اقبال چشتی اس بات کی رٹ لگا رہے. میں نے کہا تھوڑا سا کلمہ ساتھ پڑھ لیں اور پھر اس کا رنگ دیکھیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بولو. اور امام حسین بادشاہ. تجھے تو میرے خیال ہے گرامر پڑھے لکھے لوگوں تو ہمیں سمجھ نہیں آگے نہ کیا اپنا جانا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں.